ओम शांति 24 डिसेम्बर 2024 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे अपार खुशी अथवा निशारे रहिबाकु हेले देह अभिमानर रोग को छाड़ी प्रीति बुद्धि हुआ निजर चालीचलन अर्थात आचरण को सुधार। अपार खुशी अथवा निशारे रहिबाकु हेले देह अभिमानर रोग को छाड़ी प्रीति बुद्धि हुआ निजर चालीचलन अर्थात आचरण को सुधार। प्रश्न क्यों पिलामानंकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही? क्यों पिलामानंकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही? उत्तर जो माने बाबांकु यथार्थ भावरे जानी मने पकांती हृदयर सहित बाबांकर महिमा करिथांती जो मानंकर पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान रहिछि सेमानंकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही। जो माने बाबांकु साधारण भाबुछंती सेमाने बाबांकु मने पकाई पारिबे नाही। जदि मने पकाउथिबे तेबे निजर समाचार मध्य बाबांकु निश्चिंत जणाइबे। पिलामाने जदि निजर समाचार पितांकु न देबे तेबे पितांक मनरे विचार आसीथाए मोर पुत्र केउठी मूर्छित होई जाय नाही तो। ओम शांति बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछंती पिलामाने जेतेबेले केही नुआ आसुछंती तेबे तांकु प्रथमे हद एवं बेहद दुही बाबांकर परिचय दियो। बेहद बाबा अर्थात समग्र बेहद विश्वर आत्मामानंकर पिता। हद्र पिता प्रत्येक जीव आत्मार अलगा अलगा अछंती। एही ज्ञान मध्य समस्ते एका भली धारण करि पारिबे नाही। केही 1 शतकड़ा केही 95 शतकड़ा धारण करती यह तो बुझिबार कथा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कूल रहिबो ना। राजा राणी तथा प्रजा प्रजारे समस्त प्रकारर मनुष्य थांती। प्रजा अर्थ ही प्रजा। बाबा बुझाउछंती यह पाठ पढ़ा अटे। प्रत्येक निजर बुद्धि अनुसार ही पढ़ी थांती। प्रत्येकंकु निज निजर अभिनय मिलिछि। जिए कल्प पूर्वरु जेतिकी शिक्षा धारण करिछंती सेतिकी वर्तमान मध्य धारण करुछंती। पाठपढ़ा केबे लुचि रही पारिबो नाही। पाठपढ़ा अनुसारे पद मध्य मिली थाए। बाबा बुझाउछंती आगकु गले परीक्षा हेबो। परीक्षा बिना नुआ दुनिया को जाई पारिबो नाही। तेबे अंतिम समय रे सबु जणा पड़ी जिवो। परंतु एबे भी बुझाई पारिबो जे मु केउ पदर योग्य अटे। जदिओ लज्जा लागिबा कारणरू समस्ते हाथ उठाई देइछंती किंतु बुझी पारुथिबे लक्ष्मी नारायण परी आमे किपरि होई पारिबु तथापि भी हाथ उठाई देउछंती। एहाकु मध्य अज्ञान ही कुहाजिबो। बाबा तो तुरंत बुझी जाती जे एहांक ठारू अधिक बुद्धि तो लौकिक छात्र मानक पाखरे रहिछि। से बुझी जाती जे आमे वृत्ति नेबार योग्य नहुँ पास मध्य हेबु नाही। सेमाने निजे बुझी पारंती जे शिक्षक जहाँ पढ़ाउछंती सेथिरे आमे केते नंबर पाइबु। एपरी कौन कहीदेबे कि आमे पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सह उत्तीर्ण हेबु। एठारे तो बहुत पिलामानंकर एतिकी भी बुद्धि नाही। देह अभिमान बहुत रहिछि। जदिओ एठाकु आसिछंती एभली देवता हेबाकु हेले सेहीपरि आचरण मध्य हेबा दरकार। बाबा कहउछंती विनाश काले विपरीत बुद्धि कारण नियम प्रमाणे बाबांक सहित प्रीति नाही। बाबा तुम पिलामानंकु बुझाउछंती कि विनाश काले विपरीत बुद्धिर यथार्थ अर्थ कहण। पिलामाने ही पूरा बुझी पारु नाहंती तो बाबांकु न जानिथिबा आत्मा माने पुणी कौन बुझिबे। बाबांकु याद करिबा एहा तो हेउछि गुप्त कथा। पाठ पढ़ा तो गुप्त नुहे ना। पाठ पढ़ारे क्रमानुसारे रही थांती। समस्ते कौन एका भली पढ़िबे कि? बाबा बुझाउछंती कि वर्तमान तो छोट पिला अटंती। एपरी अविनाशी बाबांकु 3 4 4 मास मध्य मने पकाउ नाहंती। किपरि जणा पड़िबो जे मने पकाउछंती बोली? बाबांकु पत्र मध्य लेखु नाहंती कि बाबा मु किपरि अछि कौन कौन सेवा करुछि। बाबांकु पिलांकर केते चिंता रहुछि कि पिला केउठी मूर्छित होई जाई नाही तो मरी जाई नाही तो। केही केही तो बाबांकु बहुत भल भल सेवार समाचार लेखि थांती
ବାବା ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି। ସେବା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ କେବେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେଉଁ ପିଲା କିପରି ଅଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାରୀ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ବାବା ମୁରଲୀରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ଓଲଟା ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପତ୍ର ବି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣି ମନେ ପକାଉଛ, ହୃଦୟରୁ ମହିମା କରୁଛ। କେତେକ ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଇବେ କି? ଭଗବାନୁବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟପଦ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି ଭାବୁଛ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବା ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛୁ? ଏହି ନିଶା ରହିଲେ ଅପାର ଖୁସିର ପାରଦ ସର୍ବଦା ଚଢ଼ି ରହିବ। ଗୀତା ପାଠକ ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନୁବାଚ ମୁଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ବାସ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଜତ୍ୱ ପାଇବାର ଖୁସି ରହିବ କି? ଗୀତା ପାଠ କରି ତାକୁ ସାରି ତାପରେ ନିଜ ନିଜ କାମଧନ୍ଦାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି କଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। କୁହ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ? ଏପରି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଅଛୁ, କଳିଯୁଗରେ ବି ଅଛୁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ କହିବେ ଆମେ ନର୍କରେ ଅଛୁ, କାହାକୁ ସୁଖ ମିଳିଲେ କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏପରି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ମହଲ, ଗାଡ଼ି, ମୋଟର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଲୌହ ଯୁଗ ସବୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର କଥା ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? କ'ଣ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହାଯିବ? ଏବେ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ଏକା ଭଳି, ସେଥିରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଆକାରରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ପରମଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। କେବଳ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେପରି ଆସୁଛ, ମୁଁ ସେପରି ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା କେହି ବାହାରବାଲା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥା ବଡ଼ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ଏତିକି ଫରକ ଯେ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ନର୍କକୁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ଦେହ ସହିତ ମାମେକମ୍ ୟାଦ୍ କର? ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପାପ କିପରି କଟିବ? କେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ କାରଣରୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ, ନା କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ମୋର ତ ନିଜର ଶରୀର ବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ନା ମୋର ଶରୀର ଅଛି, ନା ମୋର ଶରୀରର କୌଣସି ନାମ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛି। ମୋର ନାମ ତ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ। ମୋତେ ତ ସଦାଶିବ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ କେବେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଥାଏ କି? ଆତ୍ମାର ହିଁ ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର କଥା ଅଟେ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବ? ପରନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକାରୀ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଦିନସାରା ପରଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାୟା କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ପୁଣି କେତେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା କାରଣରୁ ଅବସ୍ଥା ଅଚଳ ଅଡଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ଠିଆ କରାନ୍ତି, ମାୟା ତଳେ ପକାଇ ଦିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ, କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ତ ସମାପ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। କଳ୍ପକଳ୍ପ ମାୟାଜିତ ହେଉଛୁ, ଅଗଣିତ ଥର ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିରାପଦରେ ରହିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକି ଏଥିରେ ହିଂସା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପତିତ ଦୁନିଆର ନୀତିପ୍ରଥା ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୀତିପ୍ରଥାରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁଲୋକବାସୀ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରେତୟାକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ତ୍ରେତୟାଯୁଗ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ କେହି ବି ଆସି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କେହି କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଫୁରୁସତ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ପୁଣି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାମବିକାର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ଜିତିଲେ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାମବିକାର ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ କହିଥାନ୍ତି ମନକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖ। କିନ୍ତୁ ମନ ଅମନ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ମନ ଅମନ ତ କେବେ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେହ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ରହିବେ? କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ମୁର୍ଦାରକୁ। ତୁମକୁ ଜିଇଥିବା ସମୟରେ ମୁର୍ଦାର ଅଥବା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶରୀରଠାରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶରୀର ମିଳି ହିଁ ଥାଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ନଥିବେ। ମୂଳ ବତନରେ କର୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଘୂରିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ନା କ୍ଷେତ୍ର ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ, ନା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜିତ ଦେବତା, ନା ନାଗବାଳା ଆଦି ଧାରଣ କରିଥିବା ଶଙ୍କର ଥାନ୍ତି। ବାକି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରହସ୍ୟ ତ ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ସେଠାରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରର ପାର୍ଟ ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ରିମିନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପର ଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପର ଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। 2ରେ
ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଡୋଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଡୋଲ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୂରତ କରିଥିଲେ, ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆଧାରରେ ହିଁ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାକୁ ଅନୁକରଣ କର। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିଜେ ନିଜେ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଣଦାନ। ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସହଯୋଗ ଦେବା। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ଏବେ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି କର। ସ୍ଲୋଗାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ବାଲା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ବାଲା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି।